les auditeurs. J'arrive pas, ça va me fatiguer, c'est pas grave. Allez, à 100, 200. Bon, c'est très bien. Est-ce que le son est bien? Si on nous entend, qu'on nous fasse des signes. Si les gens arrivent à nous voir. Bon, Isma, Ithma, Ikhwati, Akhawani, Salam alaikum wa rahmatullah, Azzulam, Quran fil Laoun. Après les premiers lives qu'on a derniers il y a quelques jours, par rapport au Covid, Nordin, bonsoir. Alors, Lyoum, on a invité quelques. Tout d'abord, merci à Mzian Abban pour l'invitation et au site L'Avant-Garde. Donc, Lyoum, on veut encore enrichir un peu le débat sur la catastrophe qui touche tout le monde. Alors, pour la faire courte, je vais d'abord présenter mes collègues, mes confrères. عندنا Mohamed Slimani avec les écouteurs, maître assistant de réanimation à l'hôpital Mustafa Bacha. À côté, معاه كاين le professeur Omar Ait Mokhtar, cardiologie à Mustafa. Donc, جبنا الخطرة هذه des médecins d'Alger. هكذايا باش نهضروا et puis on va essayer de fructifier le débat et puis vous allez poser des questions et هما ils vont vous répondre. Et puis il y a mon collègue اللي هنا établi aussi en Suisse, Arzqi, je te laisse te présenter. Docteur Ariski Ben Saïd, je suis médecin radiologue à l'hôpital de Morges en Suisse. Voilà. Assalamu alaikum. Salam alaikum. Donc, مرحبا بكم كامل. On s'excuse pour le retard, Hadaya, c'était vraiment très laborieux comme je vous ai dit, mais bon, allez, on va aller tout de suite vers le vif du sujet. Donc, je vais prendre la parole juste pour dire un peu combien cette catastrophe nous tient vraiment en haleine. Comme je vous l'ai dit, donc on va pas trop se détailler sur le virus, juste vous dire que ce qui est sûr et certain, c'est que le confinement et le confinement. يعني الحجر ثم الحجر ثم الحجر. هدايا ولاكو رايحين من بين لي زارب ثيرابوتيك اللي بين الوسائل المفروغ فيها باللي تنقص العدوى تاع الكوفيد تاع الفيروس. دونك الحجر دركا باش نهضروا المده الزمنيه تاع الحجر هدايا فيه اختلاف كاين اللي يقول لك 2 سمانات 4 سمانات 6 سمانات. هنا في اوروبا ولا واش شفنا في لاشين داروا حجر تاع 3 شهور. واظن انه في الصين راهم وصلوا اليوم الخامس ولا السادس بدون اي حاله جديده، ما كاين حتى نوفو كا. هنا اون فرنسا اي اون سويس راه الحجر التام بعد فيه شويه يعني شويه ترخيصات هكذايا لبعض الاشياء. مينيموم راح يديروا 6 سمانات. الور اليوم كاين دي سبيشاليست معانا رايحين يهضروا نفهموا ديجا الكوفيد واش هو الامباكت تاعو بالنسبه لكل اختصاص. دونك راح نبدا مع الدكتور البروفيسور عمر ايت مختار اللي رايح يبدا ويهضر لكم يعني الكوفيد وشنو هو النتائج تاعو على امراض القلب. خلي الدكتور عمر يتفضل. مساء الخير عليكم. Donc, كما قال on va parler aujourd'hui, on va essayer de parler على هذا الكوفيد مرضى القلب ولا مرضى ثاني تاع ليبرتونسيون ارتيريال معناتها الضغط الشرايين.
واش نعرفوا الحاجه الاولى اللي نعرفوها باللي هاد المرضى الانفيكسيون تاع الكوفيد تجيهم شويه واعره على بارابور aux autres malades، يعني المضاعفات، نسبه المضاعفات عند هاد المرضى تكون اكبر على باقي الناس اللي ما عندهمش مرض واحد. باسكو على بالنا باللي الناس اللي عندهم مرض القلب، الناس اللي عندهم لازم، لي ديابيتيك، الناس اللي عندهم السمنه، ولا الناس اللي عندهم امراض تنفسيه من قبل، هاد الناس هادو تجيهم المرض بلو غراف، دي فورم بلو سيفير، يعني يكون فيهم مضاعفات اكثر من الناس الاخرين ولي بيرسون زاجي اوسي. دونك بالنسبه لامراض القلب، اذا عرفنا باللي هاد المرض تجيهم une forme plus sévère، يعني الحاجه الاولى سي الوقايه. الوقايه اللي اثبتت يعني النجاعه تاعها ولا سون افيكاسيتي سي الحجر، كما كان يقول دكتور رضا. ولكن الحجر هذا ما يكفيش باش المريض برك ولا اللي عنده مرض القلب يحجر نفسه، باسكو اذا كان لونتوراج تاعو ولا العائله تاعو ولادو ولا مثلا خاوته ولا ما يحجروش روحهم، هما يقدروا يعديوه ويقدر يمرض. يعني هذا ميساج لكاع الناس، الحجر ما نقدرش نحمي روحي وحدي، لازم نحميو بعضنا. معناتها كي نحجر انا روحي نحمي روحي ونحمي الاخرين. هذه هي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه فيما يخص مرضى ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم، معناتها ليبرتونسيون ارتيريال. كاين بزاف هاد الايامات راهم يخرجوا دي زارتيكل معناتها بحوث على دواء في l'hypertension artérielle. Ce qui est certain, c'est que maintenant, il ne faut pas changer de traitement ou là نبدلوا الدواء، باسكو كاين بعض وسائل الاعلام اللي راهي تروج باللي بعض الادويه تاع l'hypertension artérielle تقدر ترجع هاد الانفيكسيون واعره، يعني elle peut aggraver l'infection par le coup. هذه سي اون تيوري خرجت باسكو كاين بعض المستقبلات الخلويه في الجسم اللي عندها علاقه مع دخول الفيروس في لي بو. ولكن كي نشوفوا سور لو كلينيك، يعني من ناحيه تاع المرض، اسكو هاد المرض اللي يشربوا هاد الانواع تاع الدواء يديروا مضاعفات اكثر من الاخرين، ما صبناش باللي يديروا مضاعفات اكثر من الاخرين. وهذا هو اللي يهمنا، اسكو المريض اللي يشرب هذا الدواء يكون الحاله تاعو اكثر خطوره من المرضى الاخرين ولا. يعني البحوث لحد الان ما ثبتتش باللي الناس اللي تشرب هذا الدواء تاع لاتونسيون يكون عنده مضاعفات اكثر منه. ولهذا l'ESH l'European Society of Hypertension، المؤسسه الاوروبيه تاع ارتفاع ضغط الدم، وثاني l'ESC European Society of Cardiology، المؤسسه الاوروبيه لامراض القلب، راهي تقول باللي ما كان حتى دليل باللي هاد الدواوي لازم نحبسوهم ولا نبدلوهم. دونك هذا هو لو دوزيام ميساج. امراض المرضى تاع ضغط الدم، كل واحد يقعد يشرب الدواء كيما كان يشربه من قبل، ما يبدل، ما يغير، ما يحبس، ما ياخذ انيشياتيف من عند راسو يبدل الدواء ولا حاجه. هذا لو دوزيام ميساج. بريمير ميساج سي الحجر. دوزيام ميساج دواء بور لي زيبرتندو ما لازمش نبدلوه، يقعدوا كيما كانوا يشربوه قبل يشربوه كيما كانوا، حاجه ما تتغير. تروازيام ميساج سي كو راكو سمعتو سيرتينمون
باللي كاين بعض الادويه راهي في التطوير، وهذا سي ان اسبوار ان شاء الله. هاد لي ميديكامون سورون افيكاس، كاين يعني نتائج مشجعه surtout pour ce qui concerne l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine associée à un autre traitement antibiotique qui s'appelle l'azithromycine. Il y a des études qui ont montré que تقدر تساعد في كون كدواء لهذا الكوفيد. واش لازم نعرفوا باللي هذا الدواء ما لازمش الانسان ياخذه وحده، لازم تحت استشاره طبيه. وعلاش؟ باسكو كاين بعض لي زيفي سيكوندير كي بوف تاتر. انا راح نهضر لكم على لي زيفي سيكوندير من ناحيه القلب. الوغ هذه ليدروكسيكلوروكين سي ان تريتمون اللي نستعملوه يعني منذ سنوات ومعروف. c'est un avantage parce que c'est un traitement qu'on connaît, c'est pas un nouveau traitement. Ce qu'on connaît, c'est que parfois ça peut entraîner des effets secondaires cardiaques. وشنو هما هاد les effets secondaires؟ هما يعني اضطراب تاع le rythme cardiaque qui peut entraîner même un arrêt cardiaque. يعني من ناحية النسبة ونسبة قليلة، ولكن grave. C'est quelque chose de grave qui peut entraîner l'arrêt cardiaque, ce qu'on appelle les torsades de pointe. يعني هذا c'est une arythmie، يعني القلب يولي يخبط بسرعة كبيرة ويقدر يحبس. d'accord. إذا حبس c'est l'arrêt cardiaque, c'est le décès. alors إذا خدينا هذا الدواء لازم يكون باستشارة طبية، avec une prescription. الحاجة اللي يعني حبيت نأكد عليها. وهذا الدواء قبل ما نمدوه لازم ان الكتروكارديوغرام. لازم نشوفوا حنا الطبيب تاع القلب ولا الطبيب لو جينيراليست، كاين دي بارامتر يشوفهم على لو سي جي، المخطط تاع القلب، قبل ما يمد هذا التريتمون. هذه الحاجة الأولى، سكون أبل لو كيو تي، لو كيو تي كوريجي. يعني الطبيب هذه اللي يعرفها، ماشي الإنسان العادي. الطبيب هو اللي يشوف قبل ما يمد ليدروكسيكلوروكين، يشوف لو كيو تي، يشوف لي تروب دو لا كونفيكسيون اي تو افون ما يبريسكري. يعني قبل ما ناخذوه لازم ان الكتروكارديوغرام. وينصح ثاني باش نديرو ايونوغرام، معناتها لي زاناليز تاع الدم، وهي لا كاليمي، يعني نسبة البوتاسيوم في الدم. خاطر إذا كانت نسبة البوتاسيوم حاطة، كاين ثاني خطر اون بلوس على هاد المضاعفات القلبية. والثاني إذا بدينا ناخذ هاد التريتمون، الطبيب تاعكم يزيد يعطي لكم ان الكتروكارديوغرام دو سيرفيونس. يعني كي نكونوا نشربوا هذاك الدواء بعد الجرعة الأولى en général 4 سوايع من بعد، il faut faire un électrocardiogramme aussi باش نزيدو نفيريفيو certains paramètres، essentiellement le QT ou la durée de l'URS. هذه من الطبيب هو اللي يعرف. وثاني il faut faire aussi 2 électrocardiogrammes par semaine، يعني مدة العلاج هي 10 أيام. en tout ça va nous faire يعني surveillance تاع 4 électrocardiogrammes. هذه برك باش نقول لكم باللي الدواء ما ناخذوهش هكذا. peut-être qu'il aura une place، يعني حنا كاين بزاف دول اعتمدت هذا البروتوكول، من بينها الجزائر. وزارة الصحة elle a reconnu ce traitement، certainement ils vont le prescrire. mais واش انا نقولوا، يعني هذا الدواء ماشي كيما رانا نشوفوا بعض الناس يروحوا يشريوه من لا فارماسي هكذا من عندهم، ولوطوميديكاسيون يشربوه كيما من عندهم بدون اي مراقبه، بدون اي تحاليل، بدون sans électrocardiogramme، sans rien du tout. parce que المضاعفات يقدروا يكونوا يعني
الحقيقة هي نسبة قليلة بصح ريغراف بوتيت مورتال يعني تقدر تقتل. دونك هذا الدواء دون ان اسبوار مي يا خوتي ما نقدروش نشربوه هكذا يعني ماشي خاصة الناس هذوما المسنين الناس اللي عندهم دواء واحد اخرين باسكو يا لو ريسك دانتيراكسيون ميديكامونتوز كاين دواء مع الدواء اللي يزيد يكثر في الاعراض الجانبيه تاع الاخر دونك سا اوغمونت لو ريسك ديجا ميم لاسوسياسيون هذه ازيثروميسين وهيدروكسيكلوروكين في زوج عندهم اثار على لو كيوتي هذا لو كيوتي سور ليلكتروكارديوغرام اللي يقدر يسبب هذه الاضطرابات تاع لو ريتم كاردياك كي بوف تاتر كراف دونك عليها لازم المراقبه ولازم ما ناخذوش هذا الدواء هكذاك كيما ناخذوا الباراسيت. عمر فوالا تسمى يعني c'est-à-dire que les gens لازم يفهموا parce qu'il y a une polémique actuellement, il y a une polémique donc on est dans un monde où ça va vite, les complotistes, les enjeux, les boîtes pharmaceutiques. Ce que ne dit pas le professeur Raoult, c'est une étude, c'est une sommité, on est d'accord, mais c'est-à-dire que c'est pas lui peut-être, mais ben, les médias qui sont pour, ce qu'ils ne disent pas, c'est que les CTAO, et de 1, il est petit, fait 26 بنادم. Il y a une autre étude l'étude Gauthier École il a colligé aussi 36 cas et puis il rejoint un peu les résultats de professeur Raoult. Mais ce que les gens doivent savoir qui m'a dit c'est pas un doigt ni charbon qui m'a le paracétamol. Ça veut dire que si on essaie la chloroquine et puis là c'est l'idée qu'on veut faire passer la chloroquine et l'azithromycine ça va pas être في الدار ماشي تروح تشريها عند الفارماسي وتدخل الدار. هما les études اللي داروها c'est qu'ils ont gardé les gens à l'hôpital avec une surveillance armée et rapprochée. C'est-à-dire que l'hnaya c'est pour être éthique. Il y a une étude, quand on fait une étude لازم لا طاي تاع ليشونتيون تكون كبيره ماشي نقيسوها في 30 ولا في 40 لازم نقيسوها في 1000 ولا في 2000 ونروحوا sur une année 2 ans peut-être pour avoir des résultats ونديروا un protocole éthique parce que donc avec le Covid, sincèrement, est-ce qu'on s'est posé la question? Un organisme qui est infecté, un organisme, les rafet, le virus, est-ce que il va réagir de la même façon? Un organisme, le virus, les rahoui traité, c'est pour poser la question. Les gens استعملناه pour le lupus واستعملناه pour la polyarthrite rhumatoïde. Oui, استعملتوه. Il est pas dangereux. كاك تقولوا il est pas dangereux, ما فيهش les effets secondaires. C'est faux. fait les effets secondaires على la rétine, fait les effets secondaires على القلب كما قلت عمر, comme tu as dit. Et puis, c'est pas pour dire que non, il faut pas le prendre. Non, on va l'essayer, mais dans un cadre bien défini et dans un protocole éthique. ماشي هكذاك بك نمدوه للناس. Le risque نديروا des dégâts encore plus importants. Et comme je vous ai dit, واحد اللي عنده الفيروس ماشي كيما واحد اللي ما عندوش الفيروس. On sait pas comment les effets secondaires. بالك يداوي الفيروس. هما les études هذوما les petites tailles هذوما, la charge virale elle a diminué au bout du 6e jour. Voilà, c'est où. Bon, la charge virale a diminué, mais à des proportions, ماشي à 100%. Donc, et puis فوالا هاد الدواء هذا ما نقدروش نمدوه هكذاك برك ونقولوا روح للدار, نمدوه افيك كيما قلت اوبسيرفاسيون. فوالا سيتي هذه واش كنت حابب نزيد برك. يعني هذا الدواء سي ان اسبوار باسكو ما كاش دواء واحد اخر دونك الناس عندهم الحق يعلقوا امال عليه صا سي با. ولكن واش لازم يعرفوا باللي هذا الدواء لازم نعسوه خاصه كي دو ميديكامون qui ont le même effet secondaire sur le rythme cardiaque. Ouais. Donc c'est un effet qui on va dire qui est potentialisé. Un médicament potentialise l'effet secondaire de l'autre. Absolument. Donc le risque est un peu plus important que le canartochlore. Mais il y a de l'association qui a prouvé que ça diminue la charge. Absolument. Donc c'est pour ça. Aussi, certainement, si on va traiter beaucoup de gens.
Et parmi les gens qu'on va traiter, certainement il y aura des gens qui sont qui ont peut-être d'autres médicaments associés, Oui, qui ont des hypokaliémies, le oui, potassium. oui, Donc, l'association qui sont déshydratés, parce que l'infection aussi, ça peut entraîner des déshydratations. Donc, ils connaissent ce qu'on appelle des troubles hydroélectrolytiques associés. Donc, le tout peut aboutir à des effets secondaires qui peuvent être graves. Donc, هذا ماشي باراسيتامول، ما راناش نخوفوا في الناس من هذا الدواء، ولكن il faut les mettre en garde. هذا الدواء فيه لازم مراقبة، une absolument, certaine surveillance, absolument. protocolisée, codifiée. Très bien. Ouais. Bon, j'espère que le message il va passer. Omar, il y a des gens, ils ont posé la question sur les effets, c'est-à-dire que le Covid, hadaya, est-ce que les gens, les cardiopathies, est-ce qu'on est arrivé à donner un pourcentage de complications et de décès chez les gens qui sont avec des comorbidités cardiopathiques? Est-ce que tu as une idée sur ça? Oui, en fait, les cardiopathes, ils ont une mortalité, surmortalité par rapport. Bon, de toute façon, la mortalité, elle change un petit peu d'un pays à l'autre. Oui, D'accord? oui, Vous avez vu qu'en Italie, ماشي كيما la Chine, ماشي كيما l'Allemagne, mais حنايا je vais vous donner les données de la Chine parce que هما اللي publiés بزاف وهما اللي عندهم le plus grand nombre. Donc en Chine, les patients qui ont une cardiopathie ou même une hypertension artérielle, ils avaient une mortalité qui est quand même plus que le double de la mortalité moyenne. C'était à peu près dans les 11-12%, ce qui est très important. absolument. Ouais, ouais, ouais. يعني un malade من 10 تكون عنده حالة وفاة. C'est terrible. C'est pour ça بنعاود نولي الوقاية، le confinement، لازم نحميو روحنا ونحميو هاد les personnes fragiles من بينهم أمراض القلب. Omar, Thomas, vous êtes concerné par la lutte, enfin, par les hospitalisés, c'est-à-dire que vous allez recevoir des hospitalisés à votre service, vous dites les services, est-ce que vous allez être concerné par la lutte contre على بالنا بليك راح يجي le rush، على بالنا بليك رايحة العدد تاع les infections رايح يجي. Parce que je veux juste attirer l'attention, avant de te laisser répondre, Omar. On a l'impression qu'il y a un relâchement. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours, le virus il est dangereux, il va y avoir des complications. Le problème, c'est que ce n'est pas l'infection en elle-même, c'est la prise en charge qui va être difficile parce qu'il va y avoir beaucoup de contaminés au même moment et au même endroit, où il n'y a aucune structure hospitalière dans le monde qui a prévu ça et qui va faire face à ça, et encore plus حنا في الجزائر. Donc il y a une semaine بالجمعة اللي فاتت خافوا تخلعوا. Après c'est comme si que quand ils ont vu rien venir ما شافوش la catastrophe جات parce que la catastrophe ان شاء الله ما تجيش، نتمناو ما تجيش، مي لي موديل ايبيديميولوجيك تما التوقعات الابيديميولوجيه تقول بالليك c'est 15 jours après les premiers cas. Donc, et puis le nombre de décès il va doubler à partir du 50e cas. Du 50e cas il va doubler. Donc حنا في الجزائر عندنا مشكل تاع les statistiques elles sont pas fiables. On n'a pas testé tout le monde. On peut pas tester tout le monde. ما كاين حتى بلاد اللي تيستي tout le monde. Donc il y a un relâchement de la population. ما شافتش le rush هذاك. On a l'impression qu'il y a un relâchement. Où là il y a un manque de sérieux. Il y a un manque de sérieux. Maintenant, pour revenir, pour te laisser répondre à la question c'était, Thomas, est-ce que les gens, par exemple, ils ont un problème, est-ce qu'il va se présenter aux urgences directement, quand il a un problème cardiaque, ou là il va appeler d'abord son cardiologue pour voir le traitement, et puis vous, est-ce que vous avez déjà des structures pour hospitaliser des cas sélectionnés? شوف انا نجاوب
sur une partie de Oui, la question parce que mon ami Mohamed oui, va mieux préciser très bien, le parcours du patient. très D'ailleurs, bien. on est confronté à certains patients parce que quand il y a des malades qui ont un problème cardiaque, en même temps, ils sont infectés. Oui, Déjà, dans notre service, on a eu affaire, du moins une suspicion ou là, un cas confirmé. On a eu affaire à 2 malades déjà. Donc, les malades, le malade Lowell, on n'était pas très alerte. Donc, tout un circuit, il est passé dans tous les services parce qu'il a contaminé pas mal de patients, malheureusement. من هذاك المالade, on a pris يعني درس خدينا الدرس où on a décidé de dédier le service Terna des lits pour les malades Covid. Parce qu'un malade qui est infecté, il peut faire en même temps un problème cardiaque. absolument, Pas le même qu'hier, absolument. il y en a واحد présente un vrai problème cardiaque اللي ما يقدروش يداويوه في جهه اخرى يعني في مصلحه امراض التنفس ولا بنومو ولا il avait un BAV معناتها القلب تاعو بزاف. En même temps, il était du moins suspect Covid. Une fièvre, une toux, une radio du thorax qui était matrice et tout. Donc, les malades, bien sûr, un chef cardiologue, parce que il a fait une syncope, et dès le CG, il serait un problème de rythme cardiaque, il lui faut un pacemaker, et il va لنا. Donc, احنا ما نقدروش هذا نوجهوه جهه. Heureusement, درنا هاد l'unité هذه, mais لقينا بعض الصعوبات parce que bon l'unité هذه jusque là راهي فارغه, donc معليش نحطوها parce que وحده Oui, mais oui, اذا كانوا فيه déjà des malades confirmés وهو راه juste suspect, نحصلوا لازم نكونفيرمي. pour confirmer لازم les tests. absolument, Les tests ils sont pas vraiment très disponibles. absolument. خاصة هذا جا على 11 تاع الليل, donc Oui, il faut qu'il y ait un système pour tester les gens en urgence. oui, Là, du moins faire un scanner à 11 heures du soir ou à n'importe quel moment de la journée pour voir confirmer la pathologie باش نقدروا نحطوه مع المرضى. هو اذا كان مريض ما يمرضش الاخرين, واذا كان ماشي مريض ما يمرضوش المرضى الاخرين. دونك لازم نحطوه كل عزيز في الحجر كما يقولوا مع لي مالاد انفكتي. دونك بور لانستون يعني لورغانيزاسيون مازالها شويه ثقيله, oui, oui, même si on est quand même absolument, au 200e cas dépassé بزاف, absolument. مازال شويه الحاله l'organisation شويه ثقيله. On espère que avec les cas, avec le temps, on va pouvoir mieux s'organiser. لا ما ننساو على بالكم المشاكل تاع لا بروتيكسيون تاني تاع البيرسونيل سوانيون, باسكو هذا تاني مشكل. باسكو انا اذا مرض ولا الطبيب ولا الممرض اذا مرض في الايامات الاولين ما على بالوش بالله مريض, يقدر ينقل العدوى للمرضى كيما حنا رانا في مرض القلب. لي باسيون فراجيل معناتها او ليو دو رون سيرفيس حنا نزيدو نكملوا على لي مالاد تاعنا اللي جاو ورشوف. لا باسكو on peut pas s'arrêter parce qu'il y a le Covid, il y a autant d'autres malades qui arrivent ورشوف. donc لحد الان في الجزائر في الدول كاع كاين المشاكل هذه, مي حنايا اوني او ديبي. يعني انا خايف مع كي يزيدوا لي كا بزاف نسقى فيت ديباسي. يعني هذا هو ميساج بور لي اوتوريتي باش يكونوا يوقفوا شويه الجانب في لي زوبيتو, يعني يساندوا لو بيرسونيل سوانيون بالحمايه البيرسونيل سوانيون. وكاين حمايه البيرسونيل سوانيون راني نحميه في المرضى. هذا هو الميساج اللي حابب ندوزو, باسكو لو بيرسونيل سوانيون يقدر يعدي
ومرضى اللي راهم ري فراجيل ديجا. Absolument. Alors juste avant ولا كنت ماك حابب تزيد عمر كاين دي كيسيون كان يقول لك quelles sont les séquelles et les complications تاع le Covid sur le cœur, voilà, sur le cœur. Et puis est-ce que les perturbations تاع la tension elles sont décrites dans le Covid? Oui, il y a quelques cas décrits. Oui. Il y a des infarctus du myocarde liés au Covid. D'accord. Les infarctus, c'est les myocardites. Le virus, il s'attaque directement au muscle cardiaque et il va y avoir une inflammation. يعني التهاب تاع عضلة القلب. D'accord. entraîner une insuffisance cardiaque qui بعدها القلب ضعف القلب حاد يقدر يؤدي الى الموت. D'accord, ça c'est une complication grave تاع le Covid. يعني c'est pas très fréquent mais ça existe. Ça existe. ماشي هذه هي المضاعفات الاولانيه هي le SDR le syndrome de détresse respiratoire هذا هو اللي راهو يقتل en général. Absolument. كاين حالات بعض الحالات ديكريت يعني في لا ليتيراتور يعني يهضروا عليها. وثاني كاين الانفاركتوس شي دي باسيون كوفيد هذا ما على بالناش كيفاش الميكانيزم كومون لو كوفيد هذا اونطرين الانفاركتوس لي ميكانيزم مازال ما فهمناش مي سي ديكري ميم حنا في الصيف يا يو ان كاب ان اوتونتيك انفاركتوس du myocarde يعني le CG ما في حتى شك c'était pas une myocardite c'était un infarctus du myocarde lié au Covid. شحال كان في عمره عمر؟ il avait quel âge tu as l'âge تاع le patient? Il était jeune, il avait 38. Un malade qui n'avait aucun antécédent. D'accord. 38 ans. Voilà. Donc qui a fait un infarctus. Voilà. Un infarctus الحمد لله راهو مليح. Très bien. المريض البارح سقسيت عليه. Très bien. Ça fait une semaine. Voilà. Il va mieux. On va dire il va mieux que. Voilà. هذه سي بور ريبوندر ان بو للناس اللي يقول لك يقيس غير الكبار صادير كاين دي كا وين يروح عند الصغار اي بي سي سا صاديك سي لا بريفونسيون. حنا اللي نقدروا باش ما نوصلوش لهديه سي توجور لا بريفونسيون الكونفينمون لا ديستونس. لازم نحترموا المسافات بين الناس اللي هي مينيموم كاين دي متر 1 متر. بون ما تشوفوش بلي راني 1 متر هكذا مع الزميل تاعي لهنايا باسكو الله غالب لا فيديو ما قدرناش نديروها اوترومون مي سيتي بريفو كو نديروها اوترومون. دونك il faut garder minimum 1 متر. et puis certaines études elles ont montré que نقدروا نروحوا حتى ل 6 بي يعني 1 متر 80 1 متر 90 de distance parce que الكونفينمون في الحقيقه حين نغلقوا على الناس في الدار يقدروا يخرجوا شويه نديروا بور فاسيليتي ان بو الكونفينمون هذايا كو الناس يخرجوا باغ اكزومبل بالداله. قال واحد عنده اوتوريزاسيون يخرج ساعه في النهار كل يوم يروح يقضي الحاجيه تاعو ويعاود يرجع. باش هذه داروها في لي زيطا في امريكان داروها في en Suisse يخرج سي با الكونفينمون ستريكت مي عند ناس لازم يلعبوا اللعب صدير كو ميم الشعب يفوك يفاس لو جو. ماشي حنا في الجزائر رانا نشوفوا لي مارشي مازال القهاوي مازال الناس تخرج تروح تشري السميد يضاربوا لاشين على السميد. هادو كاع سي دي كونتاكت. سي فري كو داروا دي زيفور. كاين بزاف صوالح خلقوا كاين بزاف حوايج حبسوا كاين دي جون اللي راهم واعيين مي on a l'impression que il y a quand même de l'inconscience. Il y a quand même de l'inconscience et on peut pas dire que c'est faute d'information parce que كاين التواصل الاجتماعي كاين الناس يتهضر. alors الناس هادوما دونك لازم يفهموا que الكوفيد l'infection par le COV-SARS-CoV-2 elle est pas dangereuse en tant que هي ما تقتلش كامل. dans les par exemple كاين 80% يبراو
8% يبراو، كاين 80% يبراو، كاين 20% هادوك يصراو لهم دي كومبليكاسيون، 10% يروحوا ولا 15% لازم لهم العنايه. بيان سور محمد il va parler de ça tout à l'heure. Et puis كاين 5% ils vont compliquer, ils vont faire des formes graves. داخل les 5% هادوك اللي كاين دي ديسي، كاين 3%، كاين en Italie ils ont eu 12% de décès. En Chine, ils ont eu 3% de décès. Et puis, les gens, ils se sont posé les questions. En Italie, il y a la pollution. Il y a la pollution. C'est-à-dire que les matou, c'est كبار في عمرهم 65 سنة الفوق. C'est des pays pollués. C'est des gens qui sont tabagiques. يتكيفوا عند الناس هذوما ils ont vu باللي داروا des syndromes de détresse respiratoire aiguë parce que ils avaient les facteurs de risque. Donc voilà. Et puis en Chine, كما قلنا, le fait اللي كل واحد قاعد في دارو, alors نقص الكوفيد الى موان انتشر اقل. درك نشوف مع بك نجوز الكلمه لمحمد. Alors Mohamed, بالك عمرك شما تقدر تزيد لنا tu as encore des trucs ou la fur et à mesure? Je pense qu'on a fait le tour. D'accord, très bien. Ok. Je laisse la parole aux autres. Alors très bien, Mohamed, oui, tu peux tenir juste un peu, je vais. Alors Mohamed, donc en tant que réanimateur, bien sûr, comment tu vois l'infection هذه, comment tu vois la chose هذه, راك في التيران نتوما بين الناس في الحقيقه لي ريانيماتور vous êtes la pierre angulaire تاع السيستم parce que الناس راح يجيو لعندكم. الناس اللي راهم بيان يقعدوا في لي سيرفيس, يروحوا في دوتر سيرفيس, يروحوا في الحجر ولا يتكونفيناو ولا يدخلوا للدار. مي كيما دوكا نتوما راح تكونوا في قلب المعمعه, نتوما اللي الناس لو سيستم راهو يقول نتوما اللي معوقين فينالمون في السيستم باسكو ما كانش جو بار با كو في الجزائر بارتو دون لو موند. اي انكور سي بير بالك في الجزائر, سي بير ما كوش عندنا لغه الخشب. الامريكان ولا لا سويس ولا لا شين ولا كوري بالامكانيات اللي عندهم ما كانوش يتوقعوا يزاتوندي با سيت كاتاستروف. في الجزائر دركا لو ريانيماتور à quoi il s'attend et comment il voit cette infection. Alors, مساء عليكم. احنا لا réanimation كما يعرفوا الناس, c'est un service qui prend en charge les cas éventuellement graves, c'est-à-dire en dehors de cette infection coronavirus. Et on prend que les cas graves, c'est-à-dire les malades qui présentent des pathologies qui nécessitent éventuellement une prise en charge spécialisée, même sur le plan médical, c'est-à-dire un stade terminal et tout. Dans la situation, le corona qui m'a dans la majorité des cas, c'est comme une grippe, c'est-à-dire il n'est pas, c'est-à-dire dans la majorité des cas, c'est pas des formes graves. Et les formes graves, qui relèvent éventuellement de la réanimation, et qui sont bien définis avec des critères bien précis, pour lesquels on va les hospitaliser chez nous. Et pour éventuellement hospitaliser un malade Covid positif en réanimation, il faut des critères. Qu'est-ce que ça sur le plan pratique? Sur le plan pratique, dans notre établissement, l'hôpital Mustapha, le tri se fait aux urgences. Voilà, la question, اسمح لي محمد, tout à l'heure il y a un internaute posait la question, قال لي كي يكون مريض وين نروح. فوالا دوك انت هذه هي لا ريبونس. فوالا صح. Donc on va diviser éventuellement les consultants en trois parties. La première partie, vu que la maladie elle prend beaucoup d'ampleur à l'échelle mondiale et éventuellement nationale, et en plus il y a un climat de psychose et de peur qui est en train de s'installer, qui est éventuellement légitime en partie. Donc les malades éventuellement, même la période c'est une période de grippe normale. C'est-à-dire l'insan يقدر يمرض d'une grippe simple sans qu'il y ait une corona ou un truc comme ça.
Le stress et l'angoisse et la psychose qui est en train de s'installer, الناس كاع يقول لك راني peut-être عندي كورونا. Donc واش يصرى الناس كاع يروحوا للوبيتال يولوا يروحوا للوبيتال pour consulter, éventuellement éliminer et parfois même demander à faire le test. Non, et ben c'est pas comme ça. Normalement ماشي هكذا. Parce que وعلاش كما قال خويا عمر non seulement ils vont prendre le risque de se contaminer à travers d'autres personnes qui vont consulter, ou là carrément à travers le personnel soignant, parce qu'il est tout en contact avec des malades, éventuellement des cas suspects. Deuxièmement, pour pallier à ça, le citoyen algérien, éventuellement le consultant, لازم يقرأ وش هما العلامات اللي بهم لازم يروح يكونسلتي، سينو ما يروحش يكونسلتي باش ما يكونش اكتضاد في المؤسسات. واش الانسان كيقول اكتضاد معناتها لو ريسك دو كونتاميناسيون. Donc première partie تاع les consultants, on a c'est des cas qui sont pas suspects اللي يجيو consulter هكذاك برك نقص information parce que خايفين. Le deuxième cas, c'est les cas suspects. Les cas suspects du contamination qui يكون عندهم أعراض اللي هي معروفة نتاع الكورونا، éventuellement قلنا الصداع الحاد، الحمى العالية، السعلة الناشفة هكذا. هنا الإنسان surtout تعنيك la notion de contagion. Éventuellement كان une personne dans la famille ou l'entourage اللي كان مريض بهذا التروك ولا il était déjà étiqueté corona positif, ou là d'un pays éventuellement où le taux de corona il est très élevé, qui maintenant généralement c'est la France ou l'Espagne. Voilà. En deux parties. Donc ils vont consulter aux urgences, mais il y a des urgentistes qui vont les examiner. En bas ils يشوفوا الحالة. Premièrement, ils vont confirmer le cas, c'est-à-dire ça sera un cas suspect. Le cas suspect, il y a des cas qui ne sont pas graves ou il y a des cas qui sont graves. Les cas qui ne sont pas graves, ils vont éventuellement nécessiter une hospitalisation et une confirmation diagnostique à travers une radio et par la suite un examen biologique qui est le dépistage de la corona qui se fait à l'Institut Pasteur. Donc il doit être prélevé avec des كما يقولوا des cotons-tiges يديروها له في نيفو ولا في لاكورج ويبعثوها للانستيتو باستور qui est théoriquement تلحق après 4 heures de temps les résultats. Mais vu الاكتضاد و puisqu'il y a un seul laboratoire في الجزائر الاخر donc parfois ça dépasse 24 heures. Mais غير كما قريت ثاني بلي probablement كاين une autre annexe à l'Institut Pasteur حلت في وهران. Apparemment, elle commence à travailler la semaine. وكاين وحده اخرى حتحل في تيزي وزو. Voilà. Donc حينقص la charge à l'Institut Pasteur تاع الجيزان. حاجه ثانيه كما قلنا la personne هذه qui n'est pas grave et qui est suspecte à travers l'interrogatoire et les signes cliniques اللي هضرنا بهم, elle sera hospitalisée dans un service de médecine. Les services de médecine qui vont prendre en charge les corona, éventuellement suspects ou la positifs, et qui ne présentent pas éventuellement des signes cliniques graves, c'est le service de pneumologie, qui est un délit, qui est un service éventuellement de médecine interne, et voilà, donc les services de médecine. Et quand il s'agit de cas, le troisième groupe, c'est les cas. Voilà. نقدروا نعيطوا له دقيقة بك نعيطوا لعمر من هنايا. عمر il faut qu'on t'appelle. On va rappeler Omar. On a un petit souci. Je crois que tu vas l'éteindre. Ouais, ça, on va rappeler. Voilà. Mais Omar, il n'est pas connecté, je sais pas pourquoi. Le deuxième. Peut-être qu'il va se connecter. Je sais pas, il y a un souci. Omar, si tu nous vois, c'est moi qui t'appelle. Hein.
Essaye. Attends, Ça plus. je refais. Bah, Omar, je sais pas, j'arrive pas à le joindre. Voilà, on est désolé على هاد la coupure هادية. Bon, Mohamed, tu peux commencer le temps qu'il يلحق Omar. Tu peux continuer, hein. Ok, قلت لك les malades suspects corona avec un état grave qui doivent être hospitalisés en réanimation, c'est des critères qui sont bien précis à travers un circulaire du ministère de la Santé qui a été diffusé à tous les établissements hospitaliers. Des critères, ils ont appliqué les critères la société américaine de thoracique. Qui ont des critères majeurs et des critères mineurs. Les critères majeurs, c'est soit un état de choc septique ou là un malade qui présente une détresse qui nécessite une ventilation mécanique. Les critères mineurs, c'est une pression artérielle systolique, c'est-à-dire la tension la tension kbira. Et le deuxième critère mineur, c'est une hypoxémie, où la PaO2 sur la FiO2 inférieure à 250, où l'oxygène est passé. Le troisième critère mineur, c'est la présence sur le plan radiologique de plusieurs atteintes lobaires au niveau pulmonaire, c'est-à-dire le poumon antérieur et le poumon antérieur sur des parties différentes du poumon antérieur. Voilà. Donc, on peut les 5 cas graves, suspect corona positif grave, où il y a soit un critère majeur, soit 2 critères mineurs. Et avec un autre truc important, c'est que les malades ils doivent présenter une détresse respiratoire aiguë sans qu'il y ait c'est-à-dire une détresse respiratoire aiguë sans qu'il y ait une cause évidente. Voilà. Un asthmatique ou une crise d'asthme, c'est normal qu'il y ait une gêne respiratoire, c'est-à-dire que c'est un asthmatique. Mais ça, en dehors d'une crise d'asthme ou éventuellement aggravation d'une crise d'asthme sans qu'il y ait une cause évidente, on doit suspecter un corona. D'accord. Les patients qui sont hospitalisés en réanimation. Ok. C'est-à-dire que maintenant, Thomas Vzaïr, à Mustafa, vous avez bien défini qu'il y a des critères. Je connais en réanimation, je connais le service, je connais le halataire. Parce que, par exemple, il y a des gens qui يسألوا كوفيد بوزيتيف يلبسوا الماسك يعاود يروح للدار دونك ما كانش دي كومبليكاسيون نغارديو غير الناس اللي عندهم دي مالادي اللي عنده انازم اللي عنده اون باثولوجي سوجاسونت ونغارديو كيما راك تقول انت الناس اللي عندهم ديجا اون انفيكسيون اون بلوس c'est-à-dire que نديروا لي راديو ونديروا لي راديو توراكس نديروا ان اكزامان كلينيك بيان سور بور ايفالوي ومن تما نديسيديو شكون يروح لاريا وشكون اللي يروح للسيرفيس شكون اللي يعاود يدخل للدار طري بيان وي هذه هي سي كون سا لا ميم شوز فوالا سي تو ا في كوم سا وبيان سور كيما قال خويا عمر كيما هنا في الجزائر il faut insister sur le confinement الحجر c'est-à-dire الناس même عنده des signes cliniques c'est-à-dire d'une grippe ولا même عنده des signes cliniques il vaut mieux يقعد في الدار وعلاش يقعد في الدار premièrement
راح يبروتيجي لونتوراج تاعو جيرانو ولا حومته وصحابو ولا ايفونتوالمون سي كوليك ترافاي ياك ولا اذا ما عندوش واحد ديسين كلينيك دون غريب ولا ديسين بانال تما يبا با سكوباميني دونك ça sera هاد الحاجه qui va permettre aux gens de se protéger كاش يقولوا il va anticiper la chose. Et c'est ça le meilleur traitement. C'est qu'on anticipe le fait qu'on soit contaminé ou de contaminer les autres. ماشي حتى نمرضوا ومن بعد نوليو نسناو روحنا est-ce qu'on va faire ان état grave une femme sévère ولا لا ونعيشوا هدرنا مع يمانا ولا بابانا ولا خونا ولا كونتاميني ولادنا ولا الاخر. دونك ما نخلوش روحنا نلحقوا لهاد لا سيتوياسيون. D'autant plus qui m'a fait remarquer le traitement de la chloroquine, éventuellement la zithromycine ou un autre antibiotique, c'est des essais thérapeutiques. Mohamed, le sang là, ou un écho. Je sais pas pourquoi. Oui, je sais pas, Ça peut être désagréable à les auditeurs. Oui, oui. Je sais pas, c'est la connexion, la غالب. Bon, ben allez, on continue, allez. Voilà, donc c'est la prévention. C'est ça le meilleur traitement qu'on a en Algérie éventuellement. ماشي نسناو حنا حنا مرضو ولا يمرضونا. ياك. وهاد الحاجة il n'est pas c'est-à-dire indéfini ولا illimité. Ce qui m'importe, c'est quelques jours, ça nous évitera beaucoup de problèmes. Et ça va éviter à nos proches beaucoup de problèmes. Donc, il y a le Hajar, finalement, à peu près la mesure في الجزائر شحال ils envisagent يكون كاين الحجر هكذا كاينه une durée. Alors, الحجر كيما داروا الحجر في بليده et adjacente هما les deux seuls wilayas qui وين appliquaو الحجر ils ont limité la durée actuellement à 10 jours. Mais الحجر كيما في بليده c'est un حجر total نهار والليل وفي adjacente c'est à partir de 19h jusqu'à 7h du matin. Mais ces règles du jour, ils sont prolongeables en fonction de l'évolution de la situation. D'accord. C'est-à-dire que, voilà, donc, est-ce que les dépistages زادوا? C'est-à-dire, est-ce que رانا نديروا des dépistages pour diagnostic ولا رانا نستناو الغاشي يجي للسبيطار؟ جاب لي ربي انا في الجزائر لا سير استراتيجي اللي كاينه سي رانا قاعدين ورانا نستناو. شفتوا هكذا اسمح لي Tu peux tenir juste. Je vais. Quand on a un souci à la batterie. C'est bon, ça répond? Bon. Là, il est en charge, mais je crois qu'on consomme beaucoup. Il est en charge. Hein? Ouais. Donc, كما قلت لك on a l'impression que في الجزائر دركا il y a un relâchement تاع la population شغل ما شافتش الكارثه جات et puis on a l'impression honnêtement sincèrement كي نشوف comme si que خلاص شغل درنا quelques réunions ورانا نستناو. Alors que c'est pas comme ça. C'est-à-dire que maintenant est-ce que la stratégie اللي راهي وجدناها راهي باينه؟ est-ce que les professionnels كامل de la santé راهم يتلاقاو راهم يديسكوتيو؟ est-ce qu'ils se concertent؟ est-ce que كل واحد قالوا له انت ريح في السيرفيس تاعك وكي نسحقوك نعيطوا لك؟ ça se passe comment exactement? Je veux l'organisation دركا l'arme تاع le système actuellement c'est d'être organisé et puis d'être solidaire bien sûr et la communication. Est-ce qu'on communique? Est-ce que les services, est-ce que les différents acteurs communiquent entre eux كما لازم ولا كل واحد راه يدير لاصوص تاعو في بلاصتو بني مسوس وحدهم مصطفى وحدهم tout en sachant que il y aura un secteur qui va être plus débordé que l'autre ولا واحد بالك راح يخدم اكثر من واحد اخر tout en sachant باللي comme je le dis souvent au lieu
باغ اكزومبل يجوني 10,000 بني مسوس، 10,000 مصطفى، 10,000 القبه، على ما يجيونيش 30 في مصطفى avec des critères, على ما يجيونيش 30 في بني مسوس avec des critères. Est-ce que il y a eu une discussion هكذايا dans ce sens? Parce que حنا في الجزائر, j'ai envie juste de le dire, finalement on a appris, parce que ma cache les moyens, on a appris à réfléchir avec des moyens, peu de moyens, avec peu de moyens. Je veux peu de moyens. هما في étranger كانوا يخموا avec beaucoup de moyens. ودركا les moyens ما كفاوهمش, et c'est pas la solution. Et c'est pas la solution. Donc, حنا في الجزائر, on a l'impression que رانا نخمو والو, لا avec beaucoup de moyens, là avec peu de moyens. Pour résumer, est-ce que كي نجيب les moyens للجزائر, كي يجيو les moyens للجزائر, est-ce que راح نستعملوهم مليح هاد les moyens? Voilà. Est-ce que قادرين نستعملوا plus de moyens que واش عندنا دركا؟ شوف, parfois احنا لي زالجيريان الله اعلم, صديق سي مون بيرسونيل, نحبوا بزاف شغل نهضروا على لي مويان, ومن بعد اون با سفوكاليزي على قال فوالا لازم لي ريسبيراتور, ولون بدا ريسبيراتور ما عنديش في لوبارد, alors que ماشي معناتها نلحقوا صدير ان طو دو مالاد كي va nécessiter les respirateurs اللي عندنا ديجا, فهمني؟ pour le moment on n'est pas là. Parfois, il suffit de moyens simples pour éventuellement gagner la bataille, on va dire. Pas la guerre, mais la bataille. L'information, la simplification et la diffusion de l'information, elle est très importante. Parce que moi, il a besoin d'être informé. Il y a باش يحط الانفورماسيون لازم توصل, on doit la simplifier تاني. Absolument. المواطن الجزائري ماشي كاع سي دي يونيفرسيتير, كاين هذا حاج, هذه حاجه جزائريه, هذا ما قراش, هذا تاجر, هذا هكذايا, وحنا دي ميدسون on a tendance à utiliser des termes techniques d'une manière réflexe. Donc on doit simplifier l'information et on doit utiliser les dialectes تاعنا pour que هذه l'information تلحق au plus profond نتاع البلاد تاعنا. فهمتني؟ لو فات كي تلحق هذه l'information والتوعيه, c'est-à-dire الانسان يعرف واش هي الاعراض باش يعرف وقتاش يدوا كونسلتي, ما يكونسلتيش هكذا تبارك n'importe quel instant. Et deuxièmement, يعرف واش يدير باش يفيتي la contamination et éviter autrui d'être contaminé. S'il est vraiment malade. هذه وحدها, هذه la mesure, ça va nous permettre de éventuellement réduire, je crois, l'infection de la corona. Du moins stabiliser la courbe. Parce que si on arrive à stabiliser la courbe, c'est déjà qu'on est en train de gagner la bataille. Parce que c'est à partir de la 3e semaine que ça va tomber. Troisième, 4e et 5e semaine, pas qu'il dans le monde où il y a eu le pic de l'infection. Donc on doit agir donc. Absolument. Pour éviter ou réduire l'accélération de la contamination et éventuellement réduire le pic de la. On doit faire les choses. Bon, bien sûr, la conférence, Mohamed, la conférence تاع اليوم ما هضرناش على لي ميزور تاع تغسل اليدين وما تقيش فم, هذه خلاص, هذه دوك هضروها كامل الناس كامل تعرفها, الناس كامل على بالها. دركا اسكو الفيروس كي نيطوايو الديور, il faut aérer les maisons bien sûr. Moi je voudrais juste attirer une attention sur l'eau de javel. L'eau de javel راني نشوف باللي الناس راهم يستعملوا فيه بكثره. Attention, l'eau de javel il est toxique
لو كان نستعملوه pas avec la bonne dilution, et puis il est toxique surtout pour les enfants. Donc attention, l'eau de javel, il faut le diluer avant de l'utiliser. Il n'y a pas mieux que l'eau savonneuse. L'eau savonneuse نقدروا نيطوايو بها الدار, نمسحوا غير les surfaces اللي نتوشيوهم, les poignées, les assiettes qui نغسلوهم, la table, et puis on aère la maison. On aère la maison, on a plus de chances de lutter contre le virus, parce que le virus هدايا à vrai dire ما على بالناش كيفاش شحال يعيش في برا, شحال يقعد, كيفاش on sait que c'est les gouttelettes, on sait que c'est les aérosols, هذيك نعرفوها, مي مازال ما نعرفوش كلش. مي لي زيتود اللي نداروا وراو باللي كي يكونوا عندنا وسائل الوقايه كيما هذه تاع البسيطه, نقدروا ديجا اون ديمينيو لو بورسونتاج دو ترانسميسيون. Bien sûr. Bon, Mohamed. Oui. Le Javel, c'est une bonne remarque. Parce que parfois, le Javel, on a tendance, surtout les Algériens, ils s'améliorent plus. Absolument. Éventuellement, ils s'améliorent partout dans la maison, surtout qu'ils coûtent beaucoup moins cher à d'autres produits. Absolument. Oui. Ou le NAS qui s'améliore, il entraîne une hygiène respiratoire. Voilà. Voilà. C'est un produit qui est volatile. Absolument. Voilà. Ou là, s'ils vont prendre, c'est-à-dire ils traitent voilà, une traiteuse, voilà, tu vois, c'est une irritation pulmonaire due à l'inhalation de Javel. Absolument. Absolument. On peut utiliser d'autres produits qui sont moins nocifs pour la santé, et éventuellement, c'est-à-dire, ils sont aussi efficaces que ça. Absolument, oui. Voilà. Donc, avant de revenir encore aux questions, معنا docteur Arzki Ben Saïd. Alors, c'est un radiologue là, c'est un ami, c'est un copain. Il est radiologue, médecin-chef, service de radiologie à Morges. Bien sûr. الجيريان كيما حنايا يحب بلادو باتريوت, باسكو قال لك نتوما هكذايا حنا كيف شوف هنايا ولا لهيك كيف هاملك لي زوديتور, هاملك الكفاءات راهم قدامكم, هضروا ان ديسكور لهنا يعطيهم الصحه وما يعطي الصحه محمد, سي لا ميم شوز, c'est-à-dire que sur le plan personnel, sur les valeurs intrinsèques, ما كاش ديفيرونس مع واش كاين لهنايا, سي اون كيسيون برك دورغانيزاسيون. دونك انا نجوز الكلمه الارزقي يهضر لنا على بيان سور لي زيماج, enfin لا راديولوجي, واش تقدر تلقى واش تقدر دير مع هاد لا بانديمي. Salam alaikum. Donc, effectivement, c'est un peu comme certains il y a un service d'urgence avec une partie qui est dédiée aux patients qui sont suspects ou bien qui ont effectivement le coronavirus. Donc, ceux qui sont suspects, donc ils font un tri. Il n'y a pas des tests de Garnes. Je peux préciser, c'est un point important. Dans tous les services, داروا des couloirs spéciaux للكوفيد باش ما يتخلطوش. هذه سي سكي امبورطون. chaque service, que ça soit la radio, que ça soit toujours, c'est des services dédiés. Voilà. Donc une fois que s'ils jouent, ils passent par les urgences. Donc il y a des gens, s'ils ont des signes respiratoires, ils leur font des examens radiologiques. Mais il y a deux examens qui se font en radiologie, c'est la radio standard et le scanner. La radio standard, elle n'est pas spécifique, donc on voit rarement des signes. L'examen qui est l'IGIB bzaf المعلومات هو scanner. Scanner, il dit des scanners low dose et sans injection de produits de contraste. Comme ça, s'il y a des pathologies sous-jacentes comme l'insuffisance rénale et d'autres choses, donc les gens ne seront pas touchés. Donc j'ai ramené des images, là, je ne sais pas si on arrivera à les voir. Si on tourne, oui, on pourra, oui. Voilà. Bon, je vais juste montrer les images pour l'instant. On n'a pas pu faire mieux. Hein. C'est des vrais gangliomes, voilà. Voilà. Donc c'est une image de scanner. Là, il y a deux parties. Omar, vous arrivez à voir? Omar. Non, hein. Attends, alors ce qu'on va faire, je vais... Attends. Ouais, là, ils n'arriveront pas à voir. Donc si tu fais ça, par exemple... Omar, la connexion, hein. Ouais, mais là, il faut tourner le... Ouais, je sais pas comment on va pouvoir... on va tourner. Voilà. C'est surtout...
Ah non, hein. Non. Ouais. Donc ça, c'est une Non, image. Omar, il voit pas. Omar, il voit pas. Après, je vais la Plus retrouver. loin, Ok. Donc ça c'est une image de scanner et puis on voit la partie du poumon qui n'est pas atteinte, c'est la partie qui est vraiment noire là avec le où je pointe le stylo. Puis il y a des parties qui sont un peu blanches là, ce qu'on appelle des parties des plages en verre dépoli, qui sont plutôt au niveau des parties postérieures des poumons. Là il y a deux lobes, il y a le lobe droit et le lobe gauche qui sont atteints. Et puis donc c'est un des premiers signes d'atteinte au coronavirus. Donc voilà ce qu'on peut voir au scanner. Très bien. Juste, on va. Bon, Mohamed, il faut qu'il nous rappelle. Mohamed, si tu arrives à rappeler. Je sais pas si ça arrive à voir. هلاك تشوف عمر. Oui, oui, je vois très bien. Ouais. Donc voilà, il y a les plages en verre dépoli qui sont plutôt postérieures, basales. Et puis donc ça c'est le premier signe précoce. Des fois même en l'absence ou bien en cas de test négatif au coronavirus, on peut avoir des images radiologiques. Donc ce qu'ils font concrètement de manière, ils font un test. Si le patient, malgré que le test il est négatif et que le patient il est suspect, on lui fait un scanner. Et des fois on a des images au scanner tout en ayant un test qui est négatif. Donc il y a des faux négatifs le test. Attends, il y a Mohamed qui revient. Voilà. Moi, j'ai une question à notre ami radiologue. Est-ce que vous faites des scanners à but pronostic? Dans quel but? Diagnostic. S'il y a un mal dans un but pronostic. Non, Il y a non. un malade qui est confirmé Covid. Non, non. Est-ce qu'on lui fait un scanner pour voir l'étendue des lésions et tout ça? Alors non, pas du tout. Pas du tout. Comment on sélectionnait les malades? Alors pas du tout. Par contre, quand ils vont en réanimation et que ils supportent mal le respirateur, ils se détériorent et tout, là on fait, mais c'est surtout pour chercher des complications type de pneumonie, de foyer de pneumonie. Il y a certains cas où ont été décrits des embolies pulmonaires par atteinte inflammatoire. Donc voilà, mais pas systématiquement à but pronostic. Voilà, ce qui s'est passé, c'est juste, je vais te poser la question après. Là où à Martigny, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des images, des hypoxémies chez des gens qui étaient où on n'avait pas le résultat encore du frottis. Ça prend du temps باش نعرفوا même هنايا الفروتي دي فوا يضرب 24 ساعه في الحقيقه ماشي تمتم يجي même هنا بلي موين اللي عندهم كامل ça peut prendre 24 heures حتى 48 heures parce que les فروتي كيفاش يديروا par exemple باش نوليو الحكايه تاع لي فروتي زعما يديروا صباح à 8 heures حتى 11 heures les فروتي تاع 11 heures يديروا un terrain ولا يديروا de 8h jusqu'à 5h de l'après-midi ويديو لي فروتي باش يديروا لهم اناليز مع لي زوتر فروتي ماشي فروتي واحد يروحوا به فروتي زوج يتجمعوا كاع لي فروتي الناس ما يتقلقوش في الحقيقه الناس يستناو الريزولطا ils sont vraiment compréhensifs après le lendemain que les résultats. On a eu le cas où il n'y a pas eu de résultat. Il y a eu une hypoxémie. On ne comprenait pas pourquoi il faisait une hypoxémie. L'image radiologique, elle ne montrait rien du tout. Dans le scanner, il y avait déjà des images. C'est-à-dire que, selon une étude sur je ne sais plus laquelle, les Covid, le frottis, il y a 4% de faux négatif. Ouais, 4 à 5%, 4 à 5% de faux négatifs. Et est-ce que le scanner, il est plus spécifique? Est-ce que le scanner, dans ce cas-là, il a son intérêt? Alors effectivement, il a une certaine spécificité. Ouais. Donc on peut voir des images même avant que le frottis ne se positive. Il y a 1 ou 2 patients, on a vu des images, après ils ont refait le frottis et puis entre-temps il s'est positivé. D'accord. Donc voilà. Donc dans les cas où il doute on peut à l'aise aller vers le scanner. Vers le scanner sans autre. Comme c'est des acquisitions low dose, parce que c'est quand même des rayons X, il ne faut pas surcharger les patients. Ouais. Et puis sans injection de produits de contraste, ça évite les complications. Ouais. Donc, par exemple, c'est une question de pratique, honnêtement. Quand je fais les urgences, كي يكون عندنا سكانر نطبعوه بالشاري ونطلعوه حتى الفوق كامل ولا نبعثوه في لومبيلونس دركا اسكو دركا في سي بي ام سي كاين سكانر اسكو هذاك il va être mobilisé ce genre d'exploration on a l'impression
chaque service راه يخدم وحده. Ça a changé, ça a changé. Ça a changé. En tout cas, le scanner a fait le PU, les urgences. Très bien. Un Bah, scanner, voilà. les urgences. Il y a même 2 scanners. Très bien. Donc, tout se fait au niveau du PU. Hein. Même la radio standard, le Très bien. scanner, ça se fait au niveau du PU. Très bien. Voilà. Très bien. بلا ما يطلع حتى la radio centrale الفوق. je fais Ils sont ça. déplacés éventuellement une grande distance le malade. C'est très bien. Excellent. Donc voilà. Et puis, les séquelles. Est-ce que les séquelles radiologiques sur les fibroses pulmonaires, est-ce que ça, tu as une idée sur ça? Est-ce que... Alors, pour le moment, il n'y a pas encore assez de recul. C'est vraiment... Ouais. Les premières études, c'est les études chinoises. Donc, ils ont publié quelques cas, Ouais. mais ça remonte à 1 mois. Donc, les séquelles, je pense qu'ils font un peu plus de temps. D'accord. À quel moment donc, je me pose la question, الواحد يكون عنده كوفيد, il est confiné à la maison. Il est confiné à la maison. À quel moment يروح كيضيق فيه النفس؟ parce que النفس, le syndrome de détresse respiratoire, c'est l'un des symptômes les plus importants في الكوفيد, في l'infection SARS-2. À quel moment لازم يروح يكونسلتي؟ à quel moment شغل ما لازمش يقعد في الدار ويبي يروح؟ À quel moment ما لازمش يقعد في الدار؟ شوف, ils sont classés en 3 catégories. Ouais. La première catégorie, c'est وين كاين كوفيد تجي éventuellement très légère أو قاعد في الدار حتى il n'y aura pas de complications ni d'autres signes. Voilà. Okay, la deuxième catégorie, où il dit le Covid, éventuellement, il est très suspect, la confirmé, mais il a des tares associés. C'est-à-dire que c'est déjà un terrain qui est déjà fragile. Il peut compliquer indépendamment. Tellement. Les malades, normalement, ils sont hospitalisés. Et la troisième catégorie, c'est les malades où ils ont déjà une tare associée avec Covid positif, le suspect, porte suspicion, et qui sont en décompensation. Ça veut dire qu'ils présentent déjà une détresse respiratoire. Qui m'a dit à quel moment il doit consulter le patient. Si aggravation déjà sur le plan respiratoire, il يحس باللي كي يدير un petit effort ما يجيه نهجة, يحس باللي la tension تحبط له, يحس باللي الحمى طلعت له بزاف, de telle façon est-ce que son état général se dégrade, surtout s'il a des pathologies associées qui قال خويا عمر, surtout les cardiopathes, les hypertendus, les diabétiques, les obèses, les insuffisants rénaux, les cancéreux au stade métastatique ou sous chimiothérapie, et les sujets âgés de plus de 65 ans. Ils doivent consulter. Et un autre paramètre qui est important, les gens qui prenaient des corticoïdes ou des immunosuppresseurs ou des AINS au long cours. Voilà. Donc ils ont remarqué chez eux qu'il y a eu des complications. Voilà, c'est une très bonne question. Par exemple, حنا واحد يكون déjà ياخذ les corticoïdes, on va pas les arrêter bien sûr s'il y a des complications. C'est le cas les BPCO et les asthmatiques. Donc on continue avec les corticoïdes, mais on va pas introduire des corticoïdes chez des gens qui n'ont jamais pris de corticoïdes en se disant on va lutter contre l'inflammation. On va pas donner les anti-inflammatoires techniques parce qu'il y a un doute. Il y a un doute, le doute c'est créé, et puis dans le doute s'abstenir. Donc qui تدخل الشك نقطعوه باليقين هي انه ما نمدوش لي زونتي انفلاماتوار عند واحد جامي خداهم. مي الحالات وين مثلا الواحد كان ياخذ لي زونتي انفلاماتوار باسكو سي ان تريتمون دو فون ولا كان ياخذ لي كورتيكويد, à ce moment-là je crois que c'est le spécialiste qui va décider au cas par cas. Oui, justement, il y a une auditrice qui a envoyé un message qui dit l'automédication, il vaut mieux l'éviter. Les anti-inflammatoires, surtout qui m'a dit Voltaren, Profénide, il faut éviter de les prendre à cacatite systématique parce qu'il y a qu'un coronavirus, donc ces complications seront plus sévères. Absolument. Voilà. Donc absolument. Ça, c'est important à savoir aussi. Absolument. Donc, pour finir, est-ce que avant même كل واحد يقول الكلمة, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Ok, le portable n'est pas bien positionné. Allez, on arrange ça. Est-ce que ça va mieux? Non. Est-ce que ça va mieux? Voilà.
Est-ce que... Voilà. Est-ce que ça va mieux avec derrière le portable? Oui. Qu'est-ce qui n'est pas? Oui. Ce qu'on a fait avec les moyens de bord, on a connecté une portable ou deuxième portable fait le portable. Omar, est-ce que tu... المهم رانا Omar, tu peux revenir en arrière, on te voit pas. Un peu plus en arrière. Voilà, très bien. Voilà. Très bien. Très bien. Donc, maintenant, Nes, en Algérie, ils veulent... ben voilà, il y a encore la question à la chloroquine. Oui, la chloroquine, on a parlé, هضر عليها Omar. Donc, Omar, tu peux encore nous dire, parce que je crois qu'il y a des gens qui viennent d'arriver, pour la chloroquine, un petit mot pour résumer. Alors, la chloroquine, c'est un espoir. La chloroquine associée à un autre antibiotique, qui est l'azithromycine, c'est un espoir. J'espère que ça va marcher. Il y a des bons indices pour l'instant, mais la chloroquine, ماشي paracétamol. La chloroquine, الإنسان ما يقدرش يشربها وحده. Ça nécessite une certaine surveillance, notamment le CG, l'électrocardiogramme. Donc, هذا اللي لازم له لا كلوروكين ما يقدرش يشربها وحده. لازم une surveillance médicale. لازم un ECG avant, pendant, ou لازم un bilan biologique, une kaliémie. Donc, c'est pas du paracétamol. C'est un bon traitement. Enfin, même le le ministère a approuvé combien de traitements dans le schéma thérapeutique. Mais ما نقدروش نشريوه وحدنا ونشربوه وحدنا. Ça nécessite une certaine peut-être même une hospitalisation, Omar, donc ça va alourdir un peu les services. Hein? C'est-à-dire que... Pour l'instant, les patients qui sont atteints sont hospitalisés. Hein? Pour l'instant. Très bien. Après, si on va être déporté, ils vont être libérés. On ne sait pas pour l'instant. Pour l'instant, les malades qui sont testés, qui sont positifs, ils sont hospitalisés parce que pour l'instant, le nombre est relativement faible. Hein, 200 cas sur toute l'Algérie. Ils ont commencé... Ils ont commencé à le donner ou la mazal? Ils ont commencé à le donner ou la mazal? Chloroquine, on a dit. À ma connaissance, mazal. Mazal, hein? D'une manière officielle, c'est-à-dire un protocole national, et ça a été diffusé par le ministère de la Santé avec les doses et tout. C'est de la chloroquine, un comprimé à 200 deux fois par jour pendant 5 à 7 jours. Et ils ont dit qu'il faut associer deux autres antibiotiques qui sont la ciprofloxacine et céphalosporine troisième génération, surtout s'il y a SDRA associé. Vu que le circulaire ça a été récemment la semaine diffusé, donc probablement il va être établi via les établissements publics. J'ai eu des échos à travers des collègues ou une fiblidapt, et même dans les autres wilayas, c'est-à-dire Gelma ou Ainaba ou Stif, qu'il y a des établissements qui l'ont utilisé. Mais il y a une question qui est très intéressante. À quel moment de la contamination on utilise la chloroquine? La chloroquine chez nous, normalement, elle est laissée que pour les cas graves ou là qui peuvent être graves. D'accord. Parce qu'elle n'est pas dénuée des risques qui m'appellent. Absolument. Voilà. C'est-à-dire que déjà, on l'a... Il faut pas la banaliser. Mais c'est une question à débat. Hein. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Parce que les Marseillais, ils sont plutôt donner le traitement avant le SDR. Absolument.
c'est-à-dire qu'ils sélectionnent. Ça, on ne peut pas répondre d'une manière scientifique. C'est un biais. On fait les études pour... Absolument. Donc c'est un biais de sélection finalement, c'est un biais de sélection. Ils regardent les patients. C'est-à-dire que vraiment, شوف انا honnêtement donc انا باسكو حنا لي سالجيريان نحبوا شغل ما نحقروش روحتينا في الجزائر والله ما نحقروا روحتينا. c'est-à-dire que les jeunes تما الكفاءات كاينين الانتيليجونس كاينه il faut pas نحقروا روحتينا تانيك بزاف مي كيما درك انا نستناو واش يديروا الاخرين باش حنا نديروا. حنا في الجزائر on est des gens éthiques, c'est-à-dire que عندنا l'éthique avant tout. Le biais تاع l'éthique je crois qu'il est mieux assuré في الجزائر que nulle part ailleurs. Maintenant كاين les biais de méthode peut-être, les biais de sélection des patients peut-être. Mais honnêtement دوكا كيما هو راح تيستاه un petit échantillon على 24 ويخير الناس اللي راهم bien. C'est-à-dire que ماشي لي compliqué. Après c'est un professeur, je suis d'accord. On a le droit de poser, c'est une question, hein. On a le droit de poser, de critiquer la méthode. C'est 24 personnes. L'expérience, le vécu, il ne va pas suffire pour dire que c'est un bon médicament. Là, 24 personnes, ils sont en bonne santé. Tu mets le doigt tout en sachant que le Covid, c'est 80% les hibra wahadhom. Maintenant, il diminue la charge virale. À quel moment il a diminué la charge virale? Et puis, les cas résolus, à quel moment ils ont vu leur charge virale diminuer spontanément? C'est ces questions-là qu'on doit se poser. حنا ما ندخلوش في la polémique. حنا نقولوا برك باللي c'est juste on parle علاش si on donne la chloroquine pour des cas qui sont pas graves. Oui. C'est-à-dire ici présente des complications à la chloroquine, c'est-à-dire des complications cardiaques qui m'appellent on doit justifier le traitement. Absolument. Voilà. Absolument. Si de mettre la chloroquine ما ماتش بالكورونا تاعو Voilà. Exact. En plus la chloroquine اللي تما في فرنسا éventuellement qui مدوها في مارسيل يقدر يدير 4 CG par semaine. Oui. حنا في لي دوني تاعنا الاخر هذا لو سي جي وحده كاين دي établissements ما يقدرش يدير 4 CG par semaine. Et sans ça, ils font même le dosage de la chloroquinémie, c'est-à-dire la chloroquinémie, c'est-à-dire la chloroquine au niveau du sang. باش يشوفوا le taux تاعها باش est-ce qu'il diminue la dose ولا يزيدوا في la dose. حنا ما نقدروش نديروها ما نداش على بها. C'est-à-dire on peut pas c'est-à-dire même si c'est un traitement d'espoir et les essais thérapeutiques où il لازم نديرو puisqu'on a que ça pour les cas graves. Mais on met des précautions. Absolument. Essayer de calculer ça parce que c'est ce qu'on est en train de faire. On calcule les choses. On calcule ça en fonction des données c'est-à-dire en fonction des moyens Absolument. Ça, il faut qu'on adapte la réalité algérienne. Et puis il faut pas qu'on donne de faux espoirs et puis pas de désespoir aussi. حنا شغل ماذا بينا tout se fasse dans les normes. الشعب هذا دوك الشعب الجزائري راهو مسكين complètement perdu. عنده الخوف راهو شغل ماهوش يدير ثقة في منظومة صحية اللي راهي كارثية بارابور أوروبا مي أوروبا مام ولا كانوا ملاح كانت كارثيه ثانيك الكوفيد هدايا ورا العيوب كاع تاع لا كاتاستروف. سيتادير كو سيت اون بانديمي اللي ما تجيش دائما مي ما كانوش يستناو فيها بور فو دير لهنايا ايزون بري دو روتار بور رياجير مام لهنايا والله العظيم غير استناو واحد 2 3 سيمان باش سي ابسوليومون سي نهار وين في ايطالي il y a eu des problèmes et que les gens ils comprenaient pas ce qui se passait en Italie. C'est à ce moment-là que les gens se sont secoués لهنا. Donc la Chine كانت بعيدة مخبية ولي شينوا ما قالوش كلش صافا عيا كوفيد عم بالنا رايحه تصرا كيما 2003 ولا كيما المارس ميدل است تاع لو شوفا تاع لو شامو في الموين اوريون. الور ما كانوش يستناو فيها. دونك لهنايا يصاب كي فون ايتر ديبوردي c'est-à-dire que راهم يديروا كلش ils savent ماهوش يكذبوا على رواحتهم ils savent qu'ils vont être débordés. على بالهم بالليك لي ميدسان لي انفيرميي رايحين يمرضوا على بالهم بالليك الغاشي رايح يجي لي زورجونس
على بالهم بليك الماتيريال ما راحش يكفي، على بالهم بليك كاين اللي يصيح له ريسبيراتور وكاين اللي ما يصيحلوش، على بالهم بليك هذيك نهار الوزير تاع البريمي مينيستر البريطانيك qu'est-ce qu'il dit dans le sens قال لهم préparez-vous à dire au revoir à vos proches. هي اولا وقبل كل شيء la chloroquine كما قال الاخ c'est des traitements qui sont réservés aux cas graves. Il y a des choses qui ont été prouvées par les différents pays qui ont été atteints. C'est de la prévention ibtidaïa, primaire simple, c'est l'hygiène des mains, se laver les mains, le confinement, que les gens restent chez eux, qu'ils soient porteurs sains, parce qu'on ne sait pas. Pour éviter la propagation de la maladie. Parce qu'une fois que tu propages, c'est la même chose, ils ont constaté. Les courbes et les cas, ils augmentent de manière exponentielle. En Italie et en Suisse, en Espagne, il y a eu 600 ou 700 morts en une nuit. نبدو بالحاجة سهلة, l'hygiène, le confinement, il y a beaucoup de gens, moi j'ai discuté avec des collègues, ils disent mais essaye d'éviter de contaminer les gens qui sont مجاورينك. Je vais juste essayer de mettre la... Tu peux en rapprocher. Là. Est-ce qu'il y a de la charge là? Bon, la batterie t'as le téléphone elle est très faible. Je crains que ouais. On va terminer. Ouais, dommage. Bon, احنا نقدروا نكملوا لهنايا. Bon, est-ce que عندكم كلمة ختامية نتوما؟ Parce que la batterie تاع التليفون هذا راهي حتخلص. Est-ce que vous avez Omar, il y a une question qui n'arrête pas de revenir pour les cardiopathies congénitales chez les enfants. Les enfants infectés, est-ce qu'ils ont un risque? Est-ce que tu as une idée sur la question? Ça dépend, enfin, bon, il n'y a pas de données de la littérature. Yep. Mais les cardiopathies congénitales corrigées rejoignent généralement la population générale. Après, les cardiopathies congénitales qui ne sont pas corrigées, où là, ils ont eu une correction palliative, hein, parce qu'une cardiopathie congénitale, soit la chirurgie ou les techniques endovasculaires, le cœur il fonctionne d'une manière normale, qui met les CIA par exemple, qui m'a les transports des gros vaisseaux qui ont été corrigés, tout ça. Le cœur il fonctionne un cœur pratiquement presque comme un cœur sain. En général, sur le plan infectieux, parce que le Covid m'a caché des données concernant les cardiopathies congénitales. En général, sur le plan infectieux, ils rejoignent la population qui n'a pas de comorbidité. Mais ça, les cardiopathies congénitales qui sont partiellement corrigées ou une correction palliative, ما قدرناش نرجعوا corriger ou une correction partielle. En général, c'est des patients qui sont vulnérables. Mais en général, par rapport au Covid, on ne sait pas. Il n'y a pas de données de la littérature. Sur les données épidémiologiques, les décès chez les enfants de moins de 10 ans, entre 10 et 20 ans, c'est rare, hein, c'est exceptionnel. C'est 0,1%. Donc on ne peut pas extrapoler par rapport aux autres infections. D'accord. Il n'y a pas de réponse scientifique. Parfait. D'accord. Bah, la batterie راح تخلص là, je suis désolé, c'était des conditions catastrophiques تاع الاخر اليوم تاع la logistique. Bon, j'espère que la prochaine fois on fera mieux توسع المجال كما يقولوا. ما حنايا رانا نروديو في la machine. نخليكم تختموا parce que sûrement ça va se couper. انا je vais prendre le relais لهنايا, je vais dire quelques deux petites trois notions انا وارزقي. نتوما نخليكم تختموا si vous avez un message à passer aux Algériens في هذه المحنه هذه. Le message c'est que ça dépendra de nous avant que ça dépende du système de santé. Confinons-nous, respectons les règles d'hygiène
et ça va certainement sauver des vies. Voilà ce que j'ai à vous dire pour terminer. Merci. يعطيك الصحة عمر. ميرسي بوكو عمر. Le message تاعي c'est il faut s'unir في هذه les situations تاع المصائب. Il faut que le peuple algérien كما يسوني في d'autres occasions يسوني دوكا في هذه المصيبة en se protégeant en se confinant لازم يحجر روحه ولازم الآخر يغسل يديه ويفيتي التجمعات. هادشي نقدروا نيفيتيو beaucoup de cas et de la propagation de l'infection. Absolument. Très bien. Ok. Bah voilà, on va essayer de continuer quand même حتى وين la batterie تحبس. D'accord. أنا برك il y a un copain, il m'avait posé il m'avait posé la question je vois qu'il vient de se connecter à Omar sur les ARA et puis les IEC. Toi tu avais donné la réponse tout à l'heure. Voilà, je te laisse dire encore. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de données cliniques concernant la mortalité ou la gravité de l'infection chez les patients en particulier qui prennent les inhibiteurs du système rénine-angiotensin aldostérone, les ARA2 ou les IEC. Mais cache une donnée qui dit que la prise de ce genre de médicaments entraîne des formes graves où les sociétés savantes, l'ESH, les deux sociétés européennes, l'hypertension artérielle ou la cardiologie, insistent pour que les patients restent sur le même traitement et qu'ils ne changent pas le traitement. Parce que ça risque de déstabiliser la pression artérielle des patients. On peut avoir aussi des complications qui sont liées à l'hypertension, alors qu'il n'y a aucune donnée solide sur le plan clinique, les complications, qui dit que le genre de médicaments aggrave les choses. D'accord, très bien. Très bien. Bah voilà, je crois que درنا un peu le tour. Je sais pas رزقك شما تزيد نتايا كشما عندك لا أنا je voudrais remercier les collègues تاعنا في الجزائر بارك الله فيكم وربي يجازيكم. oui, تحية كبيرة les collègues, les infirmiers, les femmes de salle, les hommes de salle, هذول راهم يخدموا كامل. Il y a un problème تاع le décideur في الجزائر لازم نقولوها. هذا شوف راه عندكم نداء من عند les jeunes médecins في الجزائر. Écoutez-les s'il vous plaît, écoutez-les. Ils ont beaucoup d'énergie, ils ont beaucoup d'idées et c'est eux qui vont prendre en charge la catastrophe هذه. بكل صراحة اللي راهم في البيروات في عمرهم 75 سنة 70 80 سنة نتوما ديجا راكو عرضة للمرض باسكو راكو في خطر. نتوما ديجا راكو عرضة للمرض. هاد المصيبة هذه elle nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de concertation, beaucoup d'innovation parce que l'expérience qui m'a dit même لو كان كش ما يصرا بعيد الشر la catastrophe au moins نستفادوا منها au moins ما نزيدوش نعاودوا les mêmes erreurs في l'avenir au moins نخرجوا نتائج. Donc si on fait pas participer les énergies, si on les fait pas participer maintenant, ça sert à rien du tout. انا شفيت في الزلزله تاع 2003 ما استفدنا والو. شغل الزلزله راحت ما درنا دي بلون دو سيتي اون كاتاستروف. ما درنا دي بلون ما سقمنا ما وجدنا رواحتينا اللي راهو جاي ما درنا والو. اونيتمون لهنايا باغ اكزومبل يخرجوا بارتو دون الموند كيما قلت لكم يديروا دي طونط البرا. هذه على ما درناهاش في الجزائر مانيش فاهم. صافا ديشارجي الناس ما يدخلوش اللي عنده سسبيسيون دو كوفيد اللي ما راحش يتوسبيتاليزا ما يكونطامينيش. اي بي رايحين نديروا دي زيكيب اللي يروحوا ديريكتومون يخدموا في لي طونط هادوك
في لي زون دو تري سي لا بروميير لين سي لي بروميير زون دو تري من تما الناس يشوفوا اي فوز الي فوار بلي سافا ديشارجي على لا ستركتور لداخل. هذه حاجه الاولى. اي بي لي سيرفيس il faut qu'ils collaborent entre eux. هذه ما كانش ما سا سير ريان يقعد في البيرو تاعو ما يخرجش ويمد تقارير ولازم يسيني ولازم لوتوريزاسيون ولازم يسيني. سا سي لا بيروقراسي. انا لحقوني دي زيكو من عند لي كوليغ لي كونفرير. لا بيروقراسي راهي مساكرات. الا مساكري لا جيستيون تاع لا كريز. لا بيروقراسي بزاف باش يديروا انفروتي عند الناس كي سون اتان يروح يحوس على الميتين دو طرافا يروح يحوس على هذاك وراه ويسند. الناس مازال يسون با سكوي. الناس راهم يستهزاو. ستادير كو الناس اللي عنده المسؤوليه تاع يدير الحاجه راه يستهزا. اي بي je comprends pas pourquoi à Mustafa je sais pas est-ce que كاين un infectiologue ولا ما كاش. il faut détacher l'hôpital تاع القطار. c'est maintenant هما اللي il faut qu'ils se détachent. je suis pas en train de donner des ordres باش نتفاهموا. je suis pas en train de donner des leçons. c'est juste que je suis en train de donner enfin de pas réveiller les consciences mais de dire ce qui va pas, c'est tout. Le Qatar, je sais pas, est-ce que Rahum délégués, ils ont délégué dans chaque hôpital qui va recevoir le rush un infectiologue, parce que l'infectiologue هو اللي راح يعاون الميدسان باش ما يتنفكتاش. هو اللي راح يعاون par des mesures. il va faire des mesures باش الناس ما يتنفكتاوش. il va faire des mesures d'hygiène باش الناس ما يتنفكتاوش effectivement باش نشوفوا quel traitement. et c'est comme ça qu'on va avoir la force. c'est l'union fait la force. ماشي كل واحد يلي كونفيني في لوندروا تاعو ونبقاو نستناو الكارثه تجي طيح علينا. ليبيديميولوجيست هو يجي il fait ses études, il fait ses statistiques et puis il décrète les zones isolées, c'est les zones cluster. Bien sûr, Blida c'est une zone cluster, donc il a dit qu'il fallait la confiner avant. حنا في الجزائر نقدروا نديروا des confinements géographiques. شوف نعطيكم ان اكزومبل. ان اوبيتال في برج بونعامه في تيس مسيلت وحدهم سي اون ستركتور كي برون واقيلا 40 اللي خدمت تما انا سيرفيس سيفيل. وحدهم داروا اون زون من برا. ils font le terri يدخل داخل. c'est le confinement. c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mélangé مع وسمو. ça c'est très bien. ils ont pas de scanner تما. ils ont les moyens. c'est des jeunes parce que c'est des jeunes خدموا بارك الله فيهم. جاوهم 2 cas ولا 3 cas suspects. ils les ont isolés حتى داروا لهم les analyses. ils sont pas suspects راحوا. et puis les jeunes تما تاع برج بونعامه ils sont au taquet راهم شغل يستناو. c'est ça. ils ont l'autonomie de faire. حنا في l'Algérie كاين des hôpitaux على برا. هادوما il faut les laisser agir. c'est-à-dire qu'il faut les laisser faire dans des comités scientifiques. ils décident. ils ont كيما داروا في برج بونعامه. ils ont discuté. ils ont à Tizi Ouzou aussi ils sont en train de faire la même chose. à Bjaya aussi les gens ils prennent l'initiative d'organiser et séparer. donc انا يجيوني هكذا des échos نشوف. je crois que les grands centres urbains ils ont intérêt à collaborer. ils ont intérêt à la sinon نقول لك حاجه انا وعلى بالنا بها. c'est comme ça que je vois les choses. نهار تجي لا كاتاستروف ما يكون حتى واحد في السبيطار رايحه تتخلط. et puis là ربي يستر. si on fait rien du tout. il s'agit pas de dire رانا درنا. il faut aller demander la question, poser les questions. les commentaires les راكو في terrain est-ce que ça va. et puis je suis sûr que vous ne demandez pas la lune. vous ne demandez pas les moyens الكبار كامل. vous parce que تعلمنا في الجزائر كيما قلت لكم on a toujours raisonné avec réfléchi avec des moyens limités. voilà. les moyens de bord. les moyens de bord. et c'est le moment. c'est-à-dire que le Covid hadaya il va faire appel aux moyens de bord et aux moyens limités. ça sert à rien d'avoir 400 lits de réa si on n'a que 3 réanimateurs. donc voilà, il faut poser voilà à la première ligne l'infectiologue, le cardiologue من جهته يسنى les complications تاعو. حنا on aurait aimé avoir un pneumologue اليوم معنا يهضر لنا تانيك sur la situation. la غالب on n'a pas pu regrouper un pneumologue. la prochaine fois peut-être on aura un pneumologue. Donc, il faut qu'il y ait la concertation et puis c'est pas une affaire de bureau.
بكل صراحه لارمي لازم يخرجوا لي مويان ils vont faire sortir les moyens لازم يبانوا دركا في الاخر ça veut pas dire que نقولوا لارمي دخلوا رواحتكم في la vie civile c'est juste que لهنايا par exemple les tentes qui جابوهم c'est des jeunes militaires هما اللي يستقبلوا ils ont appris à faire les frottis هما اللي يصطاليو الناس يتعلموا يديروا les mesures de un كي يشوفوا هكذا ça calme les gens parce que حنايا في الجزائر كي نروحوا للسبيطار الاولى on n'est pas discipliné لازم نكسروا سبيطار باسكو الطبيب ما خدمش خدمته الطبيب ما يعرفش يخدم في العياط الطبيب ما يقدرش يخدم في العياط الانفيرمي ما يقدرش يخدم هو خايف على صحته وخايف على روحه فوالا ça s'est coupé مع nos amis alors je crois que voilà يعطيكم الصحة si vous arrivez à rejoindre le live معليش je ne sais pas Mziane s'il y a des questions encore si pour finir s'il y a d'autres choses à dire on s'excuse encore des conditions un peu catastrophiques dans le live voilà donc خليك dernier mot أرسقي mon ami حنا نشكركم et puis ان شاء الله ما يكون غير خارج في البلاد ان شاء الله. Voilà, on reste optimiste dans le mais en étant alerte. C'est-à-dire qu'il faut que la langue de bois هذيك تحبس les faux chiffres الارقام هذيك ما كاش منها الشعب ما راهوش يسمع فيهم كامل il faut dire les choses telles qu'elles sont ما كنا نخبيو la vérité على الناس باسكو الناس راهم يفهموا يا لي مويان تاع التواصل الاجتماعي هذه هي اسمع اكون يحرز ربي ان شاء الله غير يحرز ربي مره on est désolé peut-être qu'on a pas été très large في la discussion باش يفهموا الناس كاين جو سي الناس كاين اللي ما يفهموش الدرجه ما يفهموش الفرنسي ما يفهموش العربيه ما قدرناش نديروا اون كابيل مي جي يا دي كوليك تاعنا نشكرهم اللي جازوا في لافونغارد la doctoresse de Paris elle a très bien expliqué les choses aussi نحييها pour le travail qu'elle a fait docteur رضا دردار ثاني البارح il a très bien expliqué les choses aussi نحييه هذوما اللي جازوا في l'avant-garde on remercie le site l'avant-garde pour la tribune هذيك qui nous offre alors que d'autres n'ont pas accepté j'espère qu'on a été clair j'espère qu'on a répondu à un maximum de questions on peut pas satisfaire tout le monde Allah ghalib maintenant s'il y a des questions il y aura toujours d'autres lives à l'avenir avec d'autres spécialistes et dans de meilleures conditions inchallah كون ديني اختي نمرت et puis à très bientôt inchallah ان شاء الله. السلام عليكم.